की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसकन प्रतिष्ठित आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर प्रेमानंदे all glorification devotee, all glorification devotee, all glorification devotee, all glory to Shri Guru Gauranga, all glory to Shri Prabhupada, all glory to Shri Gurudev ki. Narayana namaskrutyam narasya narottama deving saraswating vyasam tato jayamudiraye vede ramayanashchaiva purane bharate statha adho chante chamate cha हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणे परमानंद हे माधव पदुगळुचि मकरंद শ্যামকরন্দ পান করি আনন্দে বল হরি হরি মকরন্দ পান করি আনন্দে বল হরি হরি হরিঙ্ক নামে বন্ধ ভেড়া হরি করিবে চকাডোলা হরিক নামে বন্ধ বেড়া পারি করিবে চকাডোলা সে চকাডোলাঙ্ক পয়রে মন মোর নিরন্তরে সে চকাডোলাঙ্ক পয়রে মন মোর নিরন্তরে মন মো নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও মন মোর নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মোতে উদ্ধর রাধা ধব হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মোতে উদ্ধার রাধা ধব মোতে উদ্ধর রাধা ধব মোতে উদ্ধর রাধা ধব মোতে উদ্ধার রাধা ধব মোতে উদ্ধার ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अष्टविंश अध्याय श्लोक 54 हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अद्भुतमन्तरा
बौक सहस्र परिवस्तरा हंसावहं च त्वं हंसावहं च त्वं चाज्य सखायो मानसायनो अद्भुतमन्तराबौक सहस्र परिवत्सरा हंसावहं च त्वं चाज्य सखायो मानसायनो अद्भुतमन्तराबौक सहस्र परिवत्सरान् शब्दानुवाद हंस दुईटी हंस अहं मु च एवं त्वम तुम्हें च मध्य आर्य हे आर्य सखायो सखा मानसायनो एकत्र मानस सरोवर रे अद्भुताम हेले अंतरा अलगा बा वास्तविक ओकह मूल गृहरु सहस्र हजार हजार परिवत्सरान परिवत्सर व वर्ष श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जी द्वारा ओडिया अनुवाद हे आर्य तुम्हें ओ मो दुईटी हंस भली मानस सरोवर रे एकत्र वास करू जदिओ आम्भे माने हजार हजार वर्ष धरी एकत्र वास करी आसुचे तथापि आमे आमर मूल गृह ठारू बहु दूर रे रहिछे शिल प्रभुपादंकर भावार्थ जीव ओ भगवान मूल गृह होउछि चिज्जगत चिज्जगत रे उभय भगवान और जीव एकत्र शांति रे वास करंती जीव भगवान सेवारे नियुक्त रहुथिबारु चिज्जगत रे उभय जीव और भगवान आनंदमय जीवन यापन करंती जेतेबेले जीव उपभोग करने को इच्छा करे सेतेबेले से भौतिक जगत रे पतित हुए एपरिक जीव भौतिक स्थिति रे थिले सुद्धा भगवान परमात्मा रूप रे अंतरंग बंधु रूप रे जीव सहित रही थांती विस्मृति हेतु जीव जानि पारे नाही जे परमात्मा रूप रे ताहा साथी रे भगवान अछंती बा ताहार अनुगमन करूछंती एहीपरि भावरे जीव जुग जुग धरी बद्धावस्था भोग करुअछि भगवान सखा रूप रे जीवर अनुगमन करुथिले सुद्धा संस्कृति विस्मृति हेतु जीव ताहा जानि पारे नाही भगवान को चिन्हि पारे नाही हंसावहं च त्वं चार्यं सखायो मानसायनो अद्भुतमन्तरावोक सहस्र परिवत्सरा ए आर्य तुमे ओ मु दुईटी हंस भली मानस सरोवर आमे एकत्र वास करिछि जदिओ आमे माने हजार हजार वर्ष धरिक एकत्र वास करी आसुछु तथापि आमे हमर मूल गृह ठारू बहु दूर रे रही अछि तो भगवान जे कि ब्राह्मण रूप रे आविर्भूत होइचंती राजा मलयध्वजଙ୍କ पत्नी सम्मुख रे मलयध्वज जतबेले शरीर त्याग करचंती एवं शरीर त्याग कला परे तांकर पत्नी जतबेले तांकर
ଶବକୁ ଧରି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୃପା କରିକି ସେଇ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତନୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ ତନୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋକରେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଛି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରକ୍ତାବାନ ଅହଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନ ବିପ୍ରାହ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବି ଅବ୍ରବୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ଇମಂ ରାଜର୍ଷ ବିଦୁ ସ କାଳନେ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଅୟଂ ଅହଂ ଭବତୋ ଜନ୍ମ ପର ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତ କଥମ ନେତାଂ ବିଜାନିହମ ତୋମାଦୌ ପ୍ରକ୍ତବାନିତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସମସାମୟିକ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନ ଯେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ବୟସ୍କ ସିଏ ଆପଣ ତ ମୋ ସମସାମୟିକ ଆପଣ ମୋର ବୟସ୍କ ଆପଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମତେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ବୟସ୍କ ତେଣୁ ଆପଣ ତ ମୋ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଦର୍ଭୀ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବା ରାଜକୁମାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ଦିନର ସଖା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ତୁମର ସଖା ହେଇକି ଅଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମର ସଖା ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଯାଇଛ ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୁଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି ତୁମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଳାପ କରୁଛ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସେଇ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେମିତି ଏଠି ମାନସ ସରୋବର କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାନସ ସରୋବର ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାନସ ସରୋବର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କଣ ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ମାନସ ସରୋବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନା ମାନସ ସରୋବରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଯୁବକ ଯିବେ ଏବଂ ସିଏ ହିମାଳୟର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବଦ୍ରିନାଥ କଣ ବଦ୍ରିନାଥ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ମାନସ ସରୋବର ତେଣୁ ସେ ମାନସ ସରୋବର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାପରେ ସେଥିରେ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବ ଯାହାର ନିମୋନିଆ ଥିବ ବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ଥିବ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନସ ସରୋବର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମାନସ ସରୋବର ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମାନସ ସରୋବର ଆଉ ସେଇ ମାନସ ସରୋବରରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ବଡ ବଡ କୁକୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାହାଳ କୁକୁର ମାନେ ସେମାନେ ସେ ମାଂସକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାନସ ସରୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଯଦିଓ ବଦ୍ରିନାଥରେ ଆମେ ଛତା ଧରିକି ବା ରେନ କୋଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ସେ ମାନସ ସରୋବରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ
ମଳେଇ ଦେଖାଯାଏ ବା ପାହାଡ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ, ଦୂରରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଏ, ବରଫରେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ବରଫ ଆବୃତ ପାହାଡ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, କୋଉଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଣେଶ କାର୍ଯ୍ତିକେୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ରୂପରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାନସ ସରୋବର କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ ଏଠି ଭାବାର୍ଥରେ ପକା ଏବଂ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନସ ସରୋବରରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ହଂସ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ରୂପରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ। ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ତୁମକୁ ଦେଇଛୁ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଯାଅ ଭୋଗ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଛ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୋର ସ୍ଥିତିକି, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ଯେ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତି ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ମୁଁ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ, ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରಂ ଶ୍ରୁଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ମୁଁ ଏଭଳି ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସ୍ଥିତିକି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକି ଫେରି ଆସିଛ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସୁଛି ବା ଘନଘଟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ନିଜକୁ ଭୋଗୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାହା ନୋହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରಂ ଶ୍ରୁଦଂ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସେ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁହୀନ ଜଗତ ବୋଲି ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ବନ୍ଧୁହୀନ ଜଗତ, ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟହନ୍ତାରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍ ବର୍ଜେତ ତାଦୃଶ ବନ୍ଧୁ ବିଷକୁମ୍ଭମ୍ ପୟୋମୁଖମ୍। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟହନ୍ତାରମ୍, ପଛପଟେ ଛୁରୀ ମରା ହଉଛି, ପଛପଟେ କେମିତି ଛୁରୀ ମରା ଯିବାର ଯୋଜନା କରାହଉଛି, ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍, ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଷୀରରେ ସର ପକେଇ କଥା କୁହାହଉଛି। ଏକମାତ୍ର ତୁମର ମୁଁ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ, ଆଉ ତୁମର କେହି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୀରରେ ସର ପକେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧୁର ଭାବରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ, ବର୍ଜେତ ତାଦୃଶ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଛପଟେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହୁ ଲାଗୁଛି କଥା, ମହୁ ସେ କଥାରେ ଅଛି, ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ବିଷ କୁମ୍ଭମ୍ ପୟୋମୁଖମ୍, ଅମୃତ ଟିକେ ଠୋପେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ବିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋଟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଠୋପା ଯଦି ଅମୃତ ସେଥିରେ ପଡେ, କଣ ହେଇଯାଉ, ସେଟା ବିଷ ହେଇଯିବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ପାନ କଲେ ସେ ଅମୃତର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଟା ବିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବନ୍ଧୁହୀନ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ଯେ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ନ ତ୍ୱଂ ବେତ୍ତଂ ପରତ୍ତପ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମର ସମସାମୟିକ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଛି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି, ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏଇ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଛି, ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ସେ କଥା। କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? କଣ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ? କାରଣ ତୁମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତୁମର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି।
ମୋ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମ ଭଳି ଶରୀର ନୁହଁ, ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ଭଳି ନୁହଁ। ଆମ ଶରୀର ତାର ଓଲଟା, ଆମ ଶରୀର ତାର ଓଲଟା, ଅସତ୍, ଅଚିତ ଆଉ ନିରାନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଆମର ଶରୀରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମେ ବାଳକ ହେଲେ, ତାପରେ ଯୁବକ ହେଲେ, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଶରୀର ଏମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଶରୀର ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଜୋପି ସନ୍ନ ଅଭ୍ୟାତ୍ମା ଭୂତାନାମପି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟୟା। ଭଗବାନ ଯିଏକି ଆମର ସୁହୃଦ, ଯେ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଦେବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଖା ରୂପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଶରୀର ହଉଛି ଅଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନଉଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି ଜନ୍ମ ନଉଛି। ଅଜ ଅପି ସନ୍ନ ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୋର ଶରୀରଟା ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୟ ନୁହଁ। ତୁମ ଶରୀର ଅବ୍ୟୟ, ତୁମ ଶରୀର ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ ଶରୀର ହଉଛି ଅବ୍ୟୟ, ମୋ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ, ତୁମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ଯଦିଓ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ଭଳି ମୋର ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲି। ତୁମେ କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ କି? ତୁମେ ନିଜେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖେଇ ପାରିବ କି? ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ରୂପ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବ। ଆଜିକାଲି କେତେ ଭଗବାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ନେଇକି ତୁମେ ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ଛାଡ। ଅଜୋପି ସନ୍ନ ଅଭୟାତ୍ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ଭୂତାନା ଅପି ଈଶ୍ୱର ସନ୍, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛ, ବା ତୁମ ପରିବାରରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଛ, କିଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ମାଲିକ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଯୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତେୟ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ଯା ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହୋଜ୍ଜନି ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ହଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ତାପରେ କୁହାଉଛନ୍ତି ଭୂତାନାମପି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟୟା। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଶୂୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁ ନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ୍ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର କବଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାୟାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ତୁମେ ମାନେ ଅଛ, ଏବଂ ମହାମାୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ତୁମେ ମାନେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପ କାରାଗାରରେ ଆମେ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କର କାରାଗାର। ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନ। ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ।
ମୁଁ ଆତ୍ମମାୟା, ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛି। ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆବିର୍ଭୂତ ବା ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର କବଳିତ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜୋପି ସନ୍ନ ଅପ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମପ୍ୟଶ୍ୱର ସନ୍ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ୟାମ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମୟ। ମୁଁ ଆସୁଛି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମେ କଣ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିପାରିବ? ତୁମେ ତ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱର ପାଇବ। ତୁମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ସ୍ୱର ପାଇବି ଆସନ୍ତା ଆର ଜନ୍ମକୁ, ସେଟା କଣ ହେଇପାରିବ? ତୁମର ଆସକ୍ତି ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସ୍ୱର ପାଇବ। ତୁମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। এই କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁର୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କୁର୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ଶରୀର, ସେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବରାହ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ବରାହ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନା ହି ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହಂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି, ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ସେ ତ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରିବା। ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅବମାନନାକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହଉଛି ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଅବଜ୍ଞା କରେ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହି ଅଧର୍ମସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାତ୍କାଳିକ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବରାହ ରୂପରେ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ବଢି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନେ କଣ ଆମକୁ ମାରିବେ? ତେଣୁ ବର ମାର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୟ କରିବୁ, ଦେବତା ଫେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେ ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ବକାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ପୁତନା ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ତ ମରିଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଚତର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭୂମିରେ ଆପ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟମି ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିର ଷ୍ଟଦା। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହବ ମହାବାତ୍ୟା ହବ, ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମच्चित्ता ମଦଗତ ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତମ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତମ ମା ନିତ୍ୟ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମୋର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୋ କଥା କହିକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି। ନହେଲେ ମୋର ଆସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନ ମେ ପାର୍ଥସ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ ନାନା ବାପ୍ତମ ବାପ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତ ଏବ ଚ କର୍ମଣି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଏଇ ତ୍ରିଜଗତରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୋର ଯେ ତ୍ରିଜଗତରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ତାହା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଯଦି ନ ଆସିବି ତାହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଜତ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତତ ଇତର ଜନ ସହଜତ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ଅବତାରୀ ସେ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ନିଜର ଭଗବତ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ।
ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଭଗବତ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ କଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ତ କହିଲି ଯଦ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ଇତର ଜନ ମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତର ଜନ ମାନେ ମୋର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ, ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହଉ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ଅନୁକରଣ କରନା। ଯେମିତି ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ବାସୁଦେବ ଅନୁକରଣ କଲା, ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ବାସୁଦେବ ଅନୁକରଣ କଲା, ମୁଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ତୁ କଣ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛୁ? ତୁ ତ ଦିଟା ହାତ, ମୋର ଚାରିଟା ହାତ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରୁ, ତୁ ତ ବଂଶୀ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମିଛ, ଗୋଟେ ଛଳନାକାରୀ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ଚାରି ହାତ କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଆଣିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବତ୍ତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ପାଇଲେଣି ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭଗବତ୍ତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ? ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୁଢା, ମୂଢ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ ଜାଣିବେ? ମୋର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ କର୍ମ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ? ଜନ୍ମ କର୍ମଞ୍ଚ ମେବ ଦିବ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୟତି ମାମେତି ସର୍ଜନ। ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୋର କର୍ମ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ, ତୁମେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇନ? ମୁଁ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଛି, କର୍ମ କରିଛି, ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିବ। ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। ଜନ୍ମ କର୍ମଞ୍ଚ ଏବ ଦିବ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ତାହା ତୁମେ ଯଦି ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ତେଣୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପରିପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଅବଗତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆସିବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ମଳୟଧ୍ୱଜଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱଂ ବ୍ୟଥଂ ପରନ୍ତପ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ, ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତୁମର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ହୁଏ ନା। ଯଦିଓ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତୁମେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା, ତୁମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ସେଇ ପରମକର୍ତ୍ତା, ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସେଇ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, विदाई गौर प्रेमानंद।